बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरे साथ बहन भाई? ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि साढ़े तमाम भैन भरा खरीदना होन गला पाक साढ़े तमाम भैन भाइयों ने अपने जुबान च रखे। करते हैं अज के ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सारा यूट्यूब चैनल मुकद्दर फैमिली ब्लॉग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम तो लगे खाने की तैयारी कर नाश्ते की। तो आटा मैं गुन्निया ही हाँ तो उन्होंने वीडियो आदे भैन भाइयों ने शेयर करनी है। खुद माशाल्लाह वाज दे लिए अग बार रहे चाह बना रहे तो नन्ने मुन्ने दो आके बैठे। सलाम करो जिशान, जिशान बेबी सलाम कम करो। अच्छे बच्चे की तरह सलाम करे करो। सालन गर्म कर ले बाजे सी आलू आलू शोरा उधर आटा गूंदी हटी तो बाज कहना मम्मा मैं चाय रखदा तेरे आटा गूंदने तक। तो आदे कख भी लिया के रखे पे तो लगी रोटी बनाने तो उन देर बाद चाय बना लेगा। वाजा चीनी पत्ती पाई पुत चखा ढक्कन। फिर दो अंडे उबलने रखे हुए। कल सारी दिहाड़ी कपड़े धोते, बहुत ज़्यादा कपड़े सीगे ते चल उपर दे ढक्कन बाला लेना। सारी दिहाड़ी कपड़े धोते, तबीयत इन्नी खराब सी राती जो कोई हिसाब नहीं। तो हुण मैं क्या फिर अंडा साहब हुण क्या मेरी भी तबीयत नहीं ठीक हैगी, तुसीं दो अंडे मंगाए फिर तो उबलने रखे हुए। आटा गूंद लिया बस हुण बनाने रोटी। आई माशाल्लाह पेड़े कर ले मैं तो लगी रोटी बनाउण। उधर बाजदली ने चाह भी बाजदली में चाह ने बाला दवा लिया वा बाज ने रोटी बना रहे। अग भी कले बंदे को संभालो बहुत औखा वा। जा रही है कौड़ियां रोटी पान जा रही है। इधर हम रोटी पका रहे तेरा भाई चाह पा उधर पा रही है कमल रोटी। माशाल्लाह रोटी बना ली है तो हम बच्चों को नाश्ता करा रहे हैं। जिस टाइम भाई ने नाश्ता करना साढ़े सादी की रेसिपी है नाश्ते की। जिस टाइम मैंने नाश्ता करना कई सफाइयाँ वगैरह कर लिया, पोछे मार लिया ना बच्चा ने स्पोर्ट काम निबेड़ लिया। नाश्ता वगैरह भी कर लिया क्योंकि अज इतवार से छुट्टी है बच्चों को, इसलिए बच्चे घर देखते पे। वाशरूम वगैरह भी धो ले उन्होंने सफाइयाँ कर लेंगे। इतने चादर लगिया थी क्योंकि कल मैं चादर धोतियाँ सी इतने आई विछौनी जी यानी कि खेस पा के दो मैं विछौनी बनाई सी वो भी धो के खोली है। तो इतने हूँ चादर विछाती है दरी दूरी विछा के ये सोहनी लगती फिर उदा खलारा जिहा लगता। इस तो फिर मैं इतों चादर विछा के हटी तो मनीबा आपके सवेरे सवेरे ला गई बर्तन धो के खिलौने आ देखो मनीबा ने आदि गुड्डी के खुद कपड़े सीते। मनीबा दिखाओ आ देखो आप कट के देखती रहती है कि आप कट के आप सीते हैं। इतों जी तनिया नहीं लाइया है कि तनी उन्हें वैसे बंद थी कपड़े दी। सलाम अलैकुम भी कर लो। कुर्सियां लगा लिया कुर्सियां लगा लिया मशीन चकने वाली मशीन चक्की नहीं तो मंजे तो उत्थे उपर रखी दी है क्योंकि कपड़े मैं सिलाई करने जोड़े सिलाई किए वो भी आदि भैन भाइयों दिखाने कि कपड़े की सिलाई की कि करने क्योंकि अजे पिको काज सॉरी जेने घूमया पिया इस्त्री वगैरह करने वाले क्योंकि बिजली है कोई नहीं इस्त्री हैगी दूसरी
ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਸੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਣੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਆਪਦੇ ਲਏ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਬਗਾਨੀ ਮਾਂ ਬਗਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਕੀਤੇ ਸਿਲਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਆ, ਦੇਵਰਾਣੀ ਦੇ, ਆਹ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਪੋਲੇ ਸੂਟ। ਨੀਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਕੰਮ ਵਾਵਾ ਲਾ ਦੇ, ਚਲੋ ਲੈ ਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੋਸਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੀ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਜਾਮਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਣਜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਦਾ। ਤਾਰਾ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਰਾਕ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਾਕ ਆ ਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਜਾਮਾ, ਰੈੱਡ ਪਜਾਮਾ ਐਨ ਬੋਟਾ, ਆਹ ਰੈੱਡ ਪਜਾਮਾ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲੈਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫਰਾਕ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੀਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਉਹ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਦਿਖਾਈਓ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈਓ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਸ਼ਮਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਸ਼ਫਾਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਸੀ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਦੀਆ ਫਾਤਮਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਾਦੀਆ ਨੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਦੀਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਹਜੇ ਆਹ ਸੀਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਛੱਤ ਭਰਿਆ ਸੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ, ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਪਤਾ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਅੱਛੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਸ਼ਕਾ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਇਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਸ਼ਕਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਪੌੜੀ ਚੜਾ ਲੈਣੇ, ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਉੱਤੇ ਟੱਸੂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਛੱਤ ਤੇ। ਰਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਆ ਹਸ਼ਾਵਾਂ ਲੈਣ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਤੇ ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 1-2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਟ ਕਲਰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਪੌੜੀ ਵੀ ਚੜੇ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਚਲੋ ਰਕਮ ਵੱਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪੌੜੀ ਚੜਾਓ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ। ਸੋਚੀ ਖੜੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ ਵੀ ਚੜ ਜਾਣੀ ਆ, ਟੱਸੂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਲਾਟੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੈਦਾ ਬਣਾਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਨਾ। ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਲਓ ਨਾ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਟ ਬਜਰੀ ਸੀਮਟ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਸਰੀਆ ਮਹਿੰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ 35,000 40,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 35 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਛੱਤ ਦਾ ਟੱਸੂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਵ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੱਸੂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੱਸੂ ਲਵਾਈਏ ਨਾ, ਟੱਸੂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ
ਆਹ ਤਾਂ ਪਜਾਮਾ ਹੁਣ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆਹ ਕਮੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਗਾਹਕ ਲੱਭ ਗਿਆ ਖਾਲਦਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਸਮ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਭੇਜਣਾ। ਨਾਲੇ ਕੋ ਥੱਲੇ ਬਾਜ਼ੂ ਆ ਆ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਯਾਰ ਪੰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸ਼ ਧੋਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਔਰ ਮਨੀਬਾ ਬੇਟੀ ਆਪਦਾ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਟੋਲੇ ਪਟੂਲੇ ਸੀਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੱਟ ਕੁੱਚ ਕੇ। ਗੁੱਡੀ ਇਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇੱਧਰਲਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਡੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚ ਦਊਗਾ, ਮਕਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਕਮਰਾ ਇੱਧਰਲਾ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਫਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇੜਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਖਿਆਲ, ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।